सुप्रभातं नमो नमः। दक्षिणकक्षायां सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः हार्दं स्वागतमस्ति। अधुना एतत् अस्माकं तृतीयसत्रमस्ति। अधुना वयं व्याकरणविषयस्य अध्ययनं करिष्यामः। लेखनकौशलम् and व्याकरणं both are very important thing. And in the लेखनकौशलम् उपपद विभक्तयः, निबन्धः, sentence formation, these three are very important thing. And that time we have to study about the लेखन कौशलम in उपपद विभक्ति and व्याकरण both. व्याकरण मध्ये sentence formation येणं खूप महत्त्वाचं आहे. If you doing one spelling mistake, you get only 0 marks in this. That's why you have to write the proper things. You have to practice about the व्याकरण very well. Because language grammar is very important thing. That's why in the upapad vibhakti is along with the translate into Sanskrita anuvadam kuruta. It carries 4 marks only, and it is the scoring part of the writing scheme. If you doing upapad vibhakti very well, you can write the sentence very easily. Okay, that's why you have to study about the vyakaranam, about the writing skill very well. That's why we have to say how to sentence form. And that's why see sentence formation, why the sentence formation is very important. Sentence formation is based on cases and their function and the uses of verbs. Sentence formation, cases and function and uses of verb यासाठी इम्पॉर्टंट असतं. We can remember the following importance of the sentence formation. We have to see the following rules of the sentence formation. Last time in the 9th standard we study about the active voice and passive voice. That's why they are telling the active sentence and subject always in the nominative case. Listen carefully students. In the active sentence means कर्तृवाच्य. In the कर्तृवाच्य वाक्यम, subject means कर्ता, always in the nominative case. Like that balakah patati. Okay, balika khelati. In this sentence subject is always in the nominative case. Apatyam rodhati. Okay, listen carefully. Then and in this sentence object is always in the accusative case, means dvitiya vibhakti. The see balakah patham पठति. See the sentence example of this sentence. बालिका कवितां पठति. अपत्यम काव्यम पठति. पाठ means lesson, कविता means poem, काव्यम means poetry. Okay, काव्यम is a literature. Okay, so see in the पठति you know the very well, you study about the lat lakar in the 8th standard also. ती तह अंति. Okay, repeat it with me. तिहि तह अंति. प्रथम पुरुष. सी तह थ मध्यम पुरुष. मी वह मह उत्तम पुरुष. When we use balaka we use the prathama purush ekvachan. बालकः पठति. Okay, balaka is declared like deva, is a masculine gender. Like that devah devau devaha. बालकः बालकौ बालकाः. Then we will format the sentence. बालकः पठति. बालकौ पठतः. बालकाः पठन्ति. Then next one is a बालिका पठति. Okay, so when we change the number of the subject, automatically change the number of the verb also. Okay, like that in the Sanskrit there are 3 numbers: ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. Gender also 3 are there, like that strilingi, pullingi, napusakalingi. Okay, and purush also there 3: prathama purush, madhyama purush, uttama purush. Then see balika. Balika declare like mala. Mala, male, malaha. Balika, balike, balikaha. When we try to making the sentence, see बालिका पठति.
बालिके पठतः and बालिकाः पठन्ति. बालिका one बालिका, बालिके two girls and बालिकाः many girls. Then अपत्यम is the neuter gender declared like vanam. Vanam, vane, vanani. Apatyam, apatye, apatyani. Now we have to see apatyam pathati, apatye patatah, apatyani pathanti. Okay. Now we have to see. I writing here Deva table. You have to study the Deva table in the 8th standard. You have to read along with me. See, ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam. The akaranta pullingi namadeva shabd. Why telling akaranta? Because ending in a. Mala akaranta because ending in a. So you have to read along with me. Devaha, devau, devaha, prathama. Devam, devau, devan, dvitiya. देवेन देवाभ्यां देवैहि तृतीया. देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी. देवात देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी. देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी. देवे देवयोः देवेषु सप्तमी. हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधन. These are the vibhaktis are prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti, saptami and sambodhan. These are the vibhaktis means cases. Okay. Now see in the vibhaktis what is the importance of these vibhaktis. Okay. When we format the sentence we have to use their karaka. And each every vibhakti have different cases, different karaka. Okay, like that prathama vibhakti is the karta. Dvitiya vibhakti is the karma. We saw the earlier कि when we sentence for doing for sentence formation subject in always in the prathama vibhakti means karta always in the prathama vibhakti. And object is always in the dvitiya vibhakti. Okay. Then karanam tritiya, sampradanam chaturthi, apadanam panchami. Shashti is a no karaka. Okay. Adhikaranam saptami. Okay. We studied earlier about in the 8th standard about this karakam. Why is the kriyapadasya sahacharaha karakani? Kriyapadasya sahachara means associates of verbs. These are the associates of verbs. Now we have to see udaranam. Karta prathama. Rama geetam gayati. Rama is in the prathama vibhakti. म्हणजे रमा गीत गाते. Rama sings a song. Then कर्म द्वितीया. मधुरा जलम पिबती. मधुरा पाणी पिती है. मधुरा ड्रिंक्स वाटर. Then करणम तृतीया. अहम सुधा खंडेन लिखामी. म्हणजे मी चॉकने लिहिते, खडूने. ओके. Then संप्रदानम चतुर्थी. माता बालकाय क्रीडनकम यच्छती. माता बालकाला काय देते? क्रीडनकम म्हणजे खेळणे. ओके. प्ले टॉय. यच्छती टू गिव. अपादानम पंचमी. नृपः रथात अवतरती. रथामधून म्हणजे चॅरिट. फ्रॉम द चॅरिट. अवतरती कमिंग डाऊन. देन षष्ठी. षष्ठी इज अ नॉट इन द कारक. ओके. षष्ठीला कारकमध्ये काउंट केलं जात नाही कारण षष्ठी विभक्तीचा संबंध असतो आणि संबंध हा प्रकार कारकामध्ये येत नाही. लाईक द दशरथस्य पुत्र रामः, रामस्य पिता दशरथः, सीतायाः पती रामः, असे जे सेंटेन्स आहे. ओके. तर त्यांचा उपयोग आपण षष्ठी विभागामध्ये संबंध येतं, रिलेशन इन बिटवीन टू थिंग्स, त्या गोष्टी आपण कारकमध्ये येत नाही. कारकमध्ये अधिकरणम सप्तमी. धेनु गोष्ठे तिष्ठती. ओके.
आता कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट. करणम म्हणजे हे कुठलं आपण इन्स्ट्रुमेंट, कुठली गोष्ट करताना आपण इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो. संप्रदानम रिसिव्हर, आपादानम सोर्स ऑफ सेपरेशन, अँड अधिकरणम मीन्स लोकेशन. दीज ऑल द कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, apadan and adhikaran. In the exam you have to write which is the karaka. They give the sentence and underline the sentence, underline the one word, and you have to write which is the karaka. Okay, so we have to study the more about the karaka because it is very important. If you not understand the karaka, you can't format the sentence, you can't doing the formation of sentence. Okay, then see this sentence. Ram killed Ravan with an arrow. Okay, then we translate in the Marathi. रामाने रावणाला बाणाने मारले. In Hindi, राम ने रावण को बाण से मारा. And in the Sanskrit, रामः रावण बाणेन अहन. In this sentence, राम, रामाने, रामने, and Ramah, these all are in the Prathama Vibhakti, means subject. Okay, and killed Ravana, to Ravana, Ravanala, Ravan ko, Ravanam, these are in the object. With an arrow is the instrument, and marle, mara, ahan, and killed, these are the verb. Okay, जर आपण इकडचं आणि इकडे सेंटेन्स फॉर्मेशन केलं तर सेंटेन्स फॉर्मेशन जर आपण राम किल्ड रावण विथ ॲन अरो, याच्याऐवजी रावण किल्ड राम विथ ॲन अरो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, पण रावणाला रामाने बाणाला मारले हे जर आपण असं म्हटलं तर ते सेंटेन्स फॉर्मेशन बरोबर होऊ शकतं. पण जर आपण इंग्लिशमध्ये असं केलं तर सेंटेन्स फॉर्मेशन चुकीचं होऊ शकतं. रावण को रामने बाण से मारा हे सेंटेन्स फॉर्मेशन एक प्रकारे बरोबर होऊ शकतं. पण संस्कृतमध्ये जर आपण असं बोललं रावणम राम बाणेन अहन, हे जे आहे ग्रॅमॅटिकल पूर्णपणे रॉंग आहे. म्हणून जेव्हा आपण सेंटेन्स फॉर्मेशन जेव्हा यूज करतो विथ प्रिपोजिशन आपल्याला यूज करायचं आहे. अंडरस्टँड? तर वी हॅव टू सी 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स. रिमेंबर, जसं आपण बघितलं देवचं टेबल, नाम हॅव 8 विभक्तीस बट सर्वनाम हॅव ओनली 7 विभक्तीस. यू कॅन सी द टेबल ऑफ अस्मत अँड युष्मत. ओके, सेकंड थिंग, दीज विभक्तीज हॅव देअर सेपरेट फंक्शन्स. जसं आता आपण बघितलं की सेपरेट फंक्शन्स काय काय त्यांचे बघा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आणि अधिकरण, हे त्यांचे सेपरेट फंक्शन्स आहेत. ओके, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, वाईल ट्रान्सलेटिंग इन टू इंग्लिश वी हॅव टू यूज अ स्पेसिफिक प्रिपोजिशन बिफोर नाउन अँड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन. ओके, जेव्हा आपण ट्रान्सलेट करू इंग्लिशमध्ये तेव्हा आपल्याला स्पेसिफिक प्रिपोजिशन आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, अंडरस्टँड? आता आपण विथच्या ऐवजी तिकडे आपण फ्रॉम यूज केलं तर हे बरोबर आहे. फ्रॉम अँड ॲरो, इट नॉट पॉसिबल. ऑन अँड ॲरो, इट नॉट पॉसिबल. अंडरस्टँड? सेंटेन्स फॉर्मेशन चुकीचं असेल. पण जेव्हा तुम्ही इंग्लिशमध्ये हे कराल, ट्रान्सलेट कराल, ओके, अंडरस्टँड, त्यासाठी तुम्हाला ट्रान्सलेट इंटू संस्कृत करायला तुम्हाला प्रॉपर प्रिपोजिशन्स कळावं. ऑन असेल तर कुठली विभक्ती, अंडरस्टँड, बाय असेल तर कुठली विभक्ती, त्यासाठी तुम्हाला कारक प्रकरण समजणे खूप महत्त्वाचे आहे. आता आपण असं विचार करायचा आणि आपण बघायचं आहे की आपण हे फॉर्मेशन, सेंटेन्स फॉर्मेशन कसं करायचं. तर आपण एक वर्ब घेऊया. लक्ष द्या बाळांनो सगळ्यांनी इकडे. ददाती. ददातीचं मिनिंग आहे टू गिव्ह. ददाती किंवा यच्छती दोन्हीपैकी तुम्ही एक यूज करा. तुम्ही 10वीला आहात म्हणून मी ददाती सांगितलं. ओके, ददातीचा अर्थ टू गिव्ह. आता ददाती तुमच्या मनामध्ये पाहिलं, तुम्हाला डोक्यामध्ये येतात कह ददाती, किम ददाती म्हणजे वेअर, वेन, फ्रॉम, असं तुम्हाला बरेच क्वेश्चन डोक्यामध्ये येते. तर आपल्याला बघायचं आहे ते राजाचं चित्र आहे. राजा जो आहे याचकाला हे देतो आहे, धन देतो आहे. तर आता आपण एक एक विभक्ती घेऊन आपण सेंटेन्स फॉर्मेशन करायचं. तर पहिले बघा, ददाती, कह ददाती म्हणजे कोण देतं आहे. तर आपल्याला ॲन्सर तिथे मिळालं राजा ददाती. तर तिथे आपल्याला मिळालं कर्ता म्हणजे प्रथमा विभक्ती. प्रथमा विभक्ती आपण इथे यूज केली कह ददाती. तुम्हाला किमचं टेबल माहिती आहे, कह, कऊ, के, गम, कऊ, कान. ओके,
देन नेक्स्ट वन, आता आपण बघणार कर्म. किम ददाती म्हणजे वॉट, किम म्हणजे वॉट, काय दिले त्याने, धनम ददाती, त्यांनी काय दिले, धन दिले. अंडरस्टँड. तर आपल्याला इथे मिळालं कर्म, राजा धनम ददाती, राजाने काय दिले, धन दिले. नंतर आपण बघणार करणम. आता करणमचा इथे कशा प्रकारे उपयोग करू शकतो आपण, केन ददाती, त्याने इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं. इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे साधन, साधकतमम करणम, साधन यूज केलं, इन्स्ट्रुमेंट. ओके. हस्तेन ददाती, राजा धनम हस्तेन ददाती, राजाने धन स्वतःच्या हाताने दिले, हस्तेन. ओके. तर हस्तेन इज द इन्स्ट्रुमेंट. ओके. देन नेक्स्ट वन संप्रदानम, डेटिव. आता रिसिवर कोण आहे, म्हणजे कोण धन घेतो आहे राजाकडनं, राजाकडनं धन कोण घेतं आहे बघा तुम्ही, याचकाय. याचक इज द प्रातिपादिक रूप ऑफ याचकाय. प्रातिपादिक म्हणजे मेन वर्ड, जसं देवायचं देव, देव होणे, देव. ओके. अंडरस्टँड. धनमचं धन, तसं याचक, याचकचं राचक. तर हू इज द रिसिवर इयर, याचक. तर याचकाय कस्मै ददाती, कोणाला देतोय, तर याचकाला, तर याचकाय. ओके. देन दिस इज द डेटिव मीन्स चतुर्थी विभक्ती. नाव वी सी द पंचमी विभक्ती, अपादान. अपादान मीन्स सोर्स ऑफ सेपरेशन. कस्मात, फ्रॉम वेअर, कस्मात फ्रॉम वेअर गिव, कोशात ददाती. कोशात म्हणजे धान्याचं तिथं धनधान्याचं तिथं कोश असतं, तिकडं तो देतो, बरोबर. कोशात, जसं आपण म्हणतो वित्तकोश म्हणजे बँक, कोशात म्हणजे ट्रेजर, खजाना. ओके. कुठून देतो तो, कोश म्हणजे तो कोशातनं घेऊन देतो, म्हणजे सोर्स ऑफ सेपरेशन. ते एका ठिकाणी धन ठेवलेलं आहे, धनाचं आणि त्याचा सेपरेट झाला आणि कोशात. ओके. देन षष्टी इज नॉट देअर बिकॉज षष्टी इज अ संबंध. देन वी हॅव टू सी अधिकरण मीन्स लोकेशन, लोकेटिव्ह, लोकेटिव्ह केस. कुत्र ददाती. ओके. अधिकरण मी यूज फॉर द लोकेशन. कुठे देतो आहे तो, प्रासादे म्हणजे त्याच्या राजवाड्यात देतो, पॅलेस. ओके. कुत्र दत्ता, वेअर, इन द पॅलेस. अंडरस्टँड. तर दीज आर द ऑल थिंग्स, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान अँड अधिकरण. वी हॅव टू मेक वन फुल सेंटेन्स. सी द सेंटेन्स. राजा प्रथमा विभक्ती, धनम द्वितीय विभक्ती, हस्तेन तृतीय विभक्ती, याचकाय चतुर्थी विभक्ती, कोशात पंचमी विभक्ती, प्रासादे सप्तमी विभक्ती. ओके. एंड ददाती, यू नो वेरी वेल, ददाती इज द वर्ब, क्योंकि वर्ब इज द वेरी इंपॉर्टंट थिंग फॉर मेकिंग सेंटेन्स. देन वी द मेकिंग सेंटेन्स, राजा धनम हस्तेन याचकाय कोशात प्रासादे ददाती. Understand what I am telling? So when we have to make the sentence, we have to use all instrument, all things, all vibhaktis. Understand? And each different vibhaktis have two different situations. Like that, dhanamला लागतं to, द्वितीयाला. हस्तेनाला लागतं by or with. याचकाला लागतात for. कोशात from. प्रासादे on or in. Understand? Then we have to see next कारक आणि उदाहरणाने. फर्स्ट सेंटेन्स आहे ते कर्ताचं उदाहरण आहे. बालकः पठती. बालक इज द प्रथम विभक्ती, कर्ता कारकम. बालकः पुस्तकं पठती. पुस्तकम इज द कर्मकारकम. बालकः मनसा पुस्तकं पठती. मनसा इज एंडिंग इन स, मनस सकारांत, तृतीय विभक्ती करणम. बालकः मनसा ज्ञानाय पुस्तकं पठती. ज्ञानाय फॉर गेटिंग नॉलेज. मनसा मीन्स विथ माइंड.
ओके, बालक मनसा ज्ञानाय पुस्तकं पठति. देन नेक्स्ट वन, बालकः मनसा ज्ञानाय आचार्यात्. फ्रॉम आचार्य, फ्रॉम टीचर. ओके, पुस्तकं पठति. देन लास्ट वन इज अ लोकेशन, मीन्स सप्तमी अधिकरणम. बालकः विद्यालये मनसा ज्ञानाय आचार्यात् पुस्तकं पठति. बालक विद्यालयामध्ये मनसा विथ माइंड, ज्ञानाय फॉर नॉलेज, आचार्यात फ्रॉम टीचर, पुस्तकम टू रीड टेक्स्ट बुक पठति. ओके, पुस्तकम पठति टू रीड बुक्स. ओके, अंडरस्टँड. तर हियर बालक प्रथमा एकवचन, विद्यालये सप्तमी एकवचन, मनसा तृतीया एकवचन, ज्ञानाय चतुर्थी एकवचन, आचार्यात पंचमी एकवचन, and पुस्तकम द्वितीया एकवचन, and पठति is the verb. Understand? तर अकॉर्डिंग टू दिस आता आपल्याला समजलं की कारक कोणते कोणते. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान अँड अधिकरण. अंडरस्टँड. कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट. ओके, देन करणम तर म्हणजे साधन, इन्स्ट्रुमेंट. संप्रदान रिसीवर. ओके, चतुर्थी विभक्ती. अपादान सोर्स ऑफ सेपरेशन, अँड अधिकरण मीन्स लोकेशन. देन वी हॅव टू सी द व्याख्या ऑफ अ कारक. कारक मीन्स काय. कर्ता कर्म च करणं, संप्रदानं तथैव च आपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्. ओके, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आणि अधिकरण हे जे आहेत 6 ते काय आहेत, कारक आहेत. ते काय करतात, ते सर्वे मिलित्वां कार्यं कुर्वन्ति. ते सगळे मिळून कार्य करतात म्हणून त्याला काय म्हणतात, कारकाणी. अंडरस्टँड. तुम्हाला समजले. हे एक्झाम्पल्स बघत आहोत कारक परिचयासाठी. रामः फलं खादति. फलं कर्मकारकं, रामः कर्ताकारकं. सः कलमेन पत्रं लिखति. कलमेन कर्णकारकं. रामः रावणं बाणेन हन्ति. रामाने रावणाला बाणाने मारले. बाणेन कर्णकारकं. राजा भृत्याय क्रुध्यति. राजा सेवकाला ओरडला किंवा सेवकावर रागवला. भृत्याय संप्रदानं कारकं. ओके, रमेश सिंहात बिबति. सिंहात अपादानं कारकं. वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति. वृक्षे इज द लोकेशन. सप्तमी अधिकरणं कारकं. मूर्खा सज्जनेभ्य असूयन्ति. मूर्ख लोक सज्जनाशी काय करतात, असूया करतात. म्हणजे त्याच्यावरती जळतात असं म्हणतात ना आपण, त्याचा हेवा करतात. तर सज्जनेभ्य चतुर्थी संप्रदानं कारक. मोहनं हरिं भजति. हरिं कर्मकारकं. सः ग्रामे निवसति. ग्रामे अधिकरणं कारकं, बिकॉज ग्रामे इज द लोकेशन. रामः सर्पात त्रायते. सर्पात, सर्प म्हणजे साप, फ्रॉम स्नेक्स. तर सर्पात इज द पंचमी विभक्ती. अपादानं कारकं. कारक अजून चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बघूया, म्हणजे तुम्हाला कारक अजून चांगल्या प्रकारे समजेल की नक्की कारक म्हणजे कारकचा संबंध क्रियेशी असतो. पण आपण आता बघतोय की षष्ठी आणि संबोधन यांचा संबंध क्रियेशी बिलकुल नसतो. मग त्याला कारक का नाही म्हणत, आपण त्याच्याबद्दलचा व्हिडिओ आपण बघणार आहोत. सगळ्यांनी बघायचं आहे. राम इज गोइंग टू स्कूल. इस वाक्य में राम का सीधा संबंध गोइंग क्रिया से हो रहा है, इसलिए यहाँ राम में कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस है. शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन शब्दों को कारक कहते हैं. जैसे रमा चलति, रामः विद्यालयं गच्छति. तर आपण याच्यामध्ये बघितलं की शब्दांचा डायरेक्ट संबंध कशाशी असतो, क्रियाचा. म्हणजे सेंटेन्स का डिरेक्टली संबंध जो असतो, ओके, रिलेशन असतं, वो होता है लाइक दैट शब्दों से, क्रिया से.
ओके, क्रिया मीन्स वर्ब. अँड त्या शब्दांना म्हणजे त्या शब्दांना आपण काय म्हणतो कारक. उदाहरणार्थ रमा चलती, रमा चालते. आपण नुसतं पण चलती बघितलं तर काय, तर तिकडे रमा येणं म्हणायचं म्हणजे कर्ता कारक महत्त्वाचं आहे विद्यार्थ्यांनो. रामः विद्यालयं गच्छति, तर राम गच्छति, राम कुठे जातो, वेर, विद्यालय म्हणजे कर्मकारकम. समजलं मी काय बोलते ते, म्हणजे गच्छतीसाठी आपण द्वितीय विभक्ती वापरतो. हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात घ्यायला हवं आहे. म्हणजे ज्याचा संबंध, ज्या विभक्तीचा संबंध कशाशी असतो, क्रियेशी असतो, त्याला आपण म्हणतात कारक. आपण पुढे बघणार आहोत त्याच्या. इन वाक्यों में रमा तथा रामः शब्द का क्रमशः चलती और गच्छति क्रियाओं के साथ संबंध है, अतः रमा और रामः शब्द कारक हैं. कारक की परिभाषा, क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं. कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्येवं कारकाणि षट्. अर्थात संस्कृत व्याकरण में 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण. तशी मागे पण आपण आताच काही वेळापूर्वी बघितलं की कर्ता कर्म करण संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहू कारकाणि षट. ज्याचा क्रियेशी जास्त डिरेक्टली संबंध असतो त्याला आपण कारक असे म्हणतात. आणि याच्या अकॉर्डिंग टूली षष्ठी आणि संबोधन सोडून 6 कारक आहेत. ओके, तुम्हाला माहिती आहे विभक्ती किती असतात सर्वनामामध्ये, नामामध्ये असतात 8 विभक्ती, सर्वनामामध्ये किती विभक्ती असतात 7, पण कारकमध्ये किती विभक्ती असतात 6. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण. कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, पंचमी, अपादान पंचमी आणि अधिकरण सप्तमी. ओके, संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है. संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध. जैसे सह रामस्य पुत्रो अस्ति, इस वाक्य में राम का अस्ति के साथ कोई संबंध नहीं. बघा आता ते संबंध कारक म्हटलं. संबंध म्हणजे षष्ठी विभक्ती, षष्ठी विभक्तीचा क्रियाही संबंध नसतो कारकाशी, कारण रामस्य पुत्र असतो. तर रामस्य षष्ठी विभक्ती, पण रामस्यचा संबंध अस्तिशी आहे का, कारण की अस्ति आहे वर्ब, म्हणजे कारकाचा संबंध क्रियाशी असणे खूप गरजेचे आहे. ओके, मतलब कारक का संबंध वर्ब से रहना बहुत इम्पॉर्टंट आहे. ओके, रामस्य काही संबंध नाही आहे त्याचा, म्हणून हे संबंध कारक म्हणजे षष्ठी विभक्ती जी आहे कारकामध्ये येत नाही. बल्कि पुत्र के साथ है, जो स्वयं एक संज्ञा है, क्रिया नहीं. संबोधन कारक, संबोधन का भी क्रिया से संबंध न होने के कारण ये भी कारक नहीं कहलाता है. जैसे हे राम त्वम कलमम आनय, यहाँ राम का आनय क्रिया से कोई संबंध नहीं है, बल्कि त्वम के साथ संबंध है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया बनी, अन्यथा प्रथम पुरुष की क्रिया आनयतु. सी हे राम त्वम कलम आनय, या वाक्यामध्ये हे राम, रामाचा संबंध आनयशी आहे का, नाही. अंडरस्टँड, पण कलम अशी आहे, पण त्यासाठी दोघांचा संबंध होत नाही. ओके, कारण की आपल्याला मेन कर्ता जो आहे कारकाचा संबंध क्रियापदाशी असणे गरजेचं आहे. जशी आपण आता आधी वाक्य बघितली, कह ददाती, राजाचा संबंध ददातीशी आहे. नंतर आपण बघितलं राजा धनम ददाती, धनाचा संबंध ददातीशी आहे, धनम कर्म कारकम. राजा हस्तेन धनम ददाती, हस्तेनाचा संबंधसुद्धा ददातीशी आहे, म्हणजे कर्णाचा संबंध विभक्त कारकाशी कर्णाचा संबंध क्रियापदाशी आहे. राजा याचकाय धनम ददाती, याचकाचा संबंधसुद्धा क्रियापदाशी आहे. ओके, राजा कोशात धनम ददाती, कोशाचा संबंधसुद्धा ददातीशी आहे, म्हणजे अपादान. आणि राजा
प्रासादे धनम ददाती, तर प्रासादाचा संबंधसुद्धा ददातीशी आहे. म्हणजे ज्या कारकाचा संबंध क्रियाशी असतो त्याला कारक असे म्हणतात. तुम्हाला आता अजून चांगल्या प्रकारे कारकाची व्याख्या समजली असेल. पुढे आपण हेच कंटिन्यू करणार आहोत आणि त्याच्याबरोबर आपण उपपद विभक्तेसुद्धा बघणार आहोत. तुम्हाला ज्या शीट सांगितलेलं आहे, तुम्हाला सोडवायला सांगितलेलं आहे, जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक केली, ते लिंकमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर विचारलं तर तुम्ही ते क्वेश्चन आन्सर चांगल्या प्रकारे अभ्यास करायचा आहे, कारण ते कारकांवरतीच आधारित असतील. तुम्हाला आजचा लेसन समजला, म्हणजे आजचे जो पाठ शिकवला समजला अशी मी आशा करते. पुढच्या वेळी आपण नक्की भेटू. नमस्ते, धन्यवाद.